अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीब रब्बना व तबीबना व तबीब कुलूबना व मावना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह अलैकुम दुआलिम क्या नहु कुर्बा उसी पर खुदा भी है रजा जोई मुहम्मदुर सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह अलैकुम का जमाना सोबते बाउलिया बेतरे अज़ा सदर साल ताअत बेरिया सलातुन या
रसूलल्लाह अलैकुम सलाम या हबीबल्लाह अलैकुम मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतल लिल आलमीन मरहबा मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतल लिल आलमीन मरहबा जलवागर हो या इमामुल मुरसलीन जलवागर हो रहमतल लिल आलमीन मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतल लिल आलमीन मरहबा जलवागर हो या मेरे शम्सुद्दुहा जलवागर हो अरे मेरे बदरुद्दुजा मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतल लिल आलमीन मरहबा मरहबा या मरहबा या मरहबा शाह सैयद मिर्जा केली मरहबा मरहबा या मरहबा या मरहबा शाह सूफी इलाहाबादी मरहबा मरहबा या मरहबा या मरहबा शाह सैयद मिर्जा केली मरहबा मरहबा या मरहबा या मरहबा शाह सूफी इलाहाबादी मरहबा बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमी सालिही सल्लु अलैहि वालिही बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमी सालिही सल्लु अलैहि वालिही बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमी सालिही सल्लु अलैहि वालिही अपनी महबूब का दरे दिखा दो मेरे आंसू मुकद्दर जगा दो लुत्फ़े दुनिया को ले अज़ से में अपने दिल से जुदा कर रहा हो बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमी सालिही सल्लु अलैहि वालिही अज महफिल में बैठी है जितनी सबकी दिल तमन्ना हो पूरे
सबको हाजी बना दो तो मौला, मैं तरफ की दुआ कर रहा है। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमी खसालिही सल्लु अलैहि वालिही। আমি কোরআন শরীফ থেকে আজকে যারা আমার পীর ভাইদের দেশান্তর থেকে যারা আমাদের সাথে শরীক হয়েছেন, হবেন, দেখবেন, শুনবেন, সবাইকে আমার সালাম এবং মোবারকবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আজকে জাল্লে জালালুহু শানহু সম্বন্ধে দুটো কথা বলবো। একটা কোরআন শরীফের আয়াত, বেশি বলবো না। কোরআন শরীফের আয়াতটা তেলাওয়াত করব এবং জলিল কদর যত ওলি کرام সাহাবায়ে کرام আছেন তাদের শানে দুটো কথা বলবো, বেশি কথা বলবো না। বলে শরীরটাও তেমন একটা ভালো না, তারপরও চাই দুটো কথা আপনাদেরকে জানানো। সেদিনেই বলছিলাম, যদি আমিনা লাইকের মাধ্যমে যদি আপনাদের কাছে যদি একটা মেসেজ যায় সঠিক কোরআন এবং হাদিসের আলোকে, সেই জিনিসটা যদি আপনারা শুনে যদি বিন্দুমাত্র উপকৃত হন, হাসরের ময়দানে আমি আমার মুর্শিদের দরবারের সামনে হাজির হতে পারবো, আমার নবীর সামনে হাজির হতে পারবো। আমি বলতে পারবো যে আমি দুটো কথা নিজেও পালন করছিলাম, নিজেও অনুকরণ করছিলাম। আমি পীর ভাইদের উদ্দেশ্যেও এই মেসেজটা, এই বার্তাটা পাঠাইছিলাম। তো আমি অন্তপক্ষে, মানুষ দোহাই দিয়ে বাঁচে না, দুর্বলরা, আমরা তো খুবই দুর্বল ধর্মের ব্যাপারে। তো আমাদেরকে বাঁচার একটা পন্থা অবলম্বন করা আর কি, এটা ছাড়া আর আমি তেমন একটা জ্ঞানীয় না, গুণীয় না। তারপরেও চেষ্টা করি আপনাদের মাঝে দ্রুত প্রতি সপ্তাহে অন্তপক্ষে একটা মেসেজ পাঠানোর জন্য। তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও নালায়েক, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি। তো আমি একটা তেলাওয়াত করলাম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। ইন, যদি কুনতুম, তোমরা, তুহিব্বুনাল্লাহ, আল্লাহ গফুর রহিম জাল্লে জালালুহু শানুকে মহব্বত করতে চাও। আমার হাবিবকে প্রথমে মহব্বত করো, আমার বন্ধুকে প্রথমে মহব্বত করো, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগে ফাত্তাবিউনি, আমাকে মহব্বত করা হয়ে যাবে। কি হয়ে যাবে? ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আল্লাহকে মহব্বত করা হয়ে যাবে। তারপর কি হবে? ওয়ায়াগফিরু লাকুম যুনুবাকুম আল্লাহু গফুরুর রহিম। তারপর কি হবে? যদি মহব্বত করা হয় অন্তর থেকে, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে, প্রতিটা কর্মে, সমাজে, দুনিয়াতে চলার আল্লাহকে দেখানোর জন্য, আল্লাহর হাবিবকে মহব্বত করার জন্য করা হয়, তাহলে আপনাদের পূর্বের সমস্ত গুনাহসমূহ কি করে দেওয়া হবে? আল্লাহ জাল্লে জালালুহু শানুহু বলতেছে, আমি পূর্বের সমস্ত গুনাহ কি করে দেব? তোমাদের মাফ করে দেব। তো আজকে আমি বললাম, যেহেতু ওলি আল্লাহগণের মধ্যে এক একজন এক এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, এক এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। যেমন হযরতে সুলতান বাইজিদ বুস্তামি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপাধি ছিলেন সুলতানুল আরফিন। হযরতে জুনাইদ বাগদাদি রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপাধি ছিল সৈয়দুত তাইফা। আর হযরতে আব্দুল কাদের জিলানী মিরানি রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপাধি ছিল মহিউদ্দিন, গৌসুল আজম ইত্যাদি 11টা নাম ছিল। হযরতে হাসান সঞ্জিরি রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপাধি ছিল মাইনুদ্দিন খাজা গরিব নওয়াজ।
হযরত আলী হিজবেরি রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপাধি ছিল দাতা গঞ্জে বখশ, দাতা গঞ্জে শকর বখশ। ওনার নাম ছিল হযরত আলী হিজবেরি রহমতুল্লাহ আলাইহি। আর হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপাধি ছিল মাহবুব ইলাহি। সকল ওলিগণ ওই উপাধি সমূহের সম্মান করতেন এবং নিজেদের নামের সাথে ওইসব বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত খাস উপাধিসমূহ ব্যবহার করতেন না। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে খলুসিয়তের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে, তাই দেখা যায় ওই সমস্ত উপাধি কেউ কেউ নিজেদের নামের সাথে যোগ করে দিচ্ছেন। এটা পূর্ববর্তীগণের প্রতি অসম্মান এবং অশ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ। যেমন সৈয়দনা মনসুর খাল্লাজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ওনার নাম ছিল হাসান মনসুর খাল্লাজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা। হযরতে উনি আহলে বায়াতের নামকে সম্মান করে উনি নিজেই বলে দিয়েছিলেন ওনার অনুসারীদেরকে যে আমাকে হাসান নামটা বলিয়েন না, ঠিক আছে, এমনি মনসুর খাল্লাজ বলিয়েন, ঠিক আছে। এগুলো হলো নামের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ঠিক আছে, এই মোহাব্বত। এটা আল্লাহর ওলিদের প্রতি, আল্লাহ নবী কারামের প্রতি মোহাব্বত করা, সেটা আল্লাহকে মোহাব্বত করা। আল্লাহ নিজেই কোরআন শরীফে বলছেন, সেটাই বললাম। তো এই সমস্ত নাম মানুষের সাথে, আমাদের নামের সাথে লাগানো এটা ঠিক না আর কি, বেশি তেমন একটা ভালো উত্তম না। অনেকে উত্তম মনে করে, এটা উত্তম না, কারণ নামের সাথে একটা তাসির আছে। তো আমাদের নামের সাথে কর্মের সামঞ্জস্যতা নেই, সেজন্য এই তাসিরটা উল্টো দিকে কাজ করা শুরু করে দেয়। সেজন্য আপনারা চাইবেন এই সমস্ত নামগুলা না দিয়ে অন্য নামের প্রতি আপনারা একটু ধাবিত হবেন। এই অদম কারো সমালোচনার উদ্দেশ্যে নয়, বরং হযরতে বরফির আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে গৌসিয়াতে ওজমা সম্পর্কে কিছু তাহকিক বা অনুসন্ধানমূলক মন্তব্য পাঠকদের খেদমতে উপস্থাপন করছে। আল্লাহ পাক আমাকে এবং পাঠকবর্গকে গৌস পাকের নেগায়ে কারাম নসিব করুন, আমিন। গৌসুল আজম পদবীর পদমর্যাদাটা আমি আপনাদেরকে সামান্য, কেন আপনার নাম দিবেন না যে সেই জন্য আমি এটা বলতেছি। গৌসুল আজম পদবীটি কি মানুষের না খোদার, এই নিয়ে ইদানিং বিতর্ক দেখা দিয়েছে। সবাই পথে ঘাটে গৌসুল আজম, অর্থের বিনিময়ে কোনো নামদারি বিতর্কিত মুফাসসির কোরআন বা বক্তা মাহফিলে বলে বেড়াচ্ছেন তাদের যশখ্যাতি চড়ানোর জন্য। যেহেতু গৌসুল আজম শব্দের অর্থ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী, সুতরাং এই মানুষের পদবী হতে, এটা সামান্য মানুষের পদবী হইতে পারে না, বরং কোনো মানুষকে গৌসুল আজম বলা শিরিক। আসল গৌসুল আজম হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। বলা বাহুল্য এরা পীর মাশায়েখ বিরোধী গোত্র। এরা বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে গৌসুল আজম বলে মানে না। এরা নজদের ওয়াহাবি অনুসারী। তাদের উক্তি, আপত্তি এবং দাবির জবাব হচ্ছে আল্লাহর 99 সিফাতি নামের মধ্যে গৌসুল আজম শব্দ নেই। এমনকি বিভিন্ন হাদিস এবং সিরাত গ্রন্থে আল্লাহর 1000 সিফাতি নামের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু 1000 নামের মধ্যে গৌসুল আজম শব্দ নেই। এই শব্দটি আল্লাহর নয়, এটি মানব রচিত কোনো পদবী আল্লাহর শানে হতে পারে না, নাউজুবিল্লাহ। গৌসুল আজম পদবীটি হচ্ছে, একটু জেনে নেবেন, শীর্ষস্থানীয় উলামা এবং মাশায়েখগণের মাধ্যমে আমি মোল্লা কারি আলী নিশ্চিতভাবে অবগত হয়েছি যে সৈয়দনা ইমাম হাসান মুজতবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উম্মতদের মধ্যে ফিতনা ফাসাদের আশঙ্কায় যখন খেলাফত ত্যাগ করলেন 6 মাসের মাথায়, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার নিজের মধ্যে এবং তার পবিত্র বংশধরগণের মধ্যে গৌসুল আজমের মর্তবা নির্ধারণ করে দিলেন। ফলে প্রথম কুতুবে আকবর গৌসুল আজম হলেন স্বয়ং ইমাম হাসান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আর মধ্যখানে হলেন একমাত্র হুজুর সৈয়দনা শেখ আব্দুল কাদের গিলানি, মিরানি এবং শেষ জামানায় হবেন হযরত ইমাম মাহদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন।
হলো মাসিক সুন্নি দুনিয়া থেকে নেওয়া, বেরলভী শরীফ, সেপ্টেম্বর 1995, সংখ্যা পৃষ্ঠা নম্বর 39, সূত্র আলা হযরতের ফতোয়া। বিশ্লেষণ: উপরোক্ত বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা কেবল মাত্র ইমাম হাসান আলাইহিসসালাম এবং তার বংশধরদের মধ্যেই গৌসিয়তে উজমা বা গৌসুল আজমের মর্যাদা নির্ধারণ করে রেখেছেন। মাত্র 3 জন কুতুবে আকবর বা গৌসুল আজম হবেন। প্রথম জন স্বয়ং ইমাম হাসান আলাইহিসসালাম, দ্বিতীয় জন মধ্যযুগে কেবলমাত্র হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তৃতীয় জন হবেন হযরত শেখ জামানার শেখ ইমাম মাহদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা। গৌসিয়ত উজমা এবং গৌসুল আজম পদবীকে কুতুবে আকবর বলা হয়। গৌসুল আজমকে কুতুবে আকবর বলা তাৎপর্য কিছু পরে পেশ করা হবে। মধ্যযুগে গৌসুল আজম বা কুতুবে আকবর পদবীতে কেবলমাত্র একজনে ভূষিত হবেন, অন্য কেউ নন। তিনি হলেন আব্দুল কাদের গিলানি মিরানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, অন্য কেউ নন। উর্দুতে সেরফ মানে কেবলমাত্র, একমাত্র। সুতরাং মোল্লা আলী কারি, তার পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে মাশায়েখগণের মতে মধ্যযুগে কেবলমাত্র গৌসুল আজম হচ্ছেন হযরতে আব্দুল কাদের গিলানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ইমাম আহলে সুন্নাহ শাহ আহমদ রেজা কানবীর লবী রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন ফতোয়া লিখেছেন এবং মোল্লা আলী কারি উক্ত ইবারত উদ্ধৃত করেছেন। হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মূল পরিচয় হচ্ছে সাহাবী, বেহেশতের যুবকদের সর্দার, পাক পঞ্জাতনের অন্যতম সদস্য। সাহাবীর মর্তবা গৌসুল আজমের ও ঊর্ধ্বে, তাই গৌসুল আজমের মর্তবা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবী এবং রাসূল পাকের নাতি হিসেবে সমাধিক পরিচিত। যেমন প্রত্যেক নবী ওলি, অর্থাৎ নবুয়তের মধ্যে বেলায়েতের সাথে একটা সংযুক্ত রয়েছে, কিন্তু তারা পরিচিতি লাভ করেছেন নবী হিসাবে। তদ্রূপ ইমাম হাসান আলাইহিসসালামের মধ্যে গৌসিয়তের ওজামার সিফত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সাহাবী হিসাবে তিনি পরিচিত। গৌসে পাক ও কুতুবে আকবরের মধ্যে পার্থক্য: কুতুবুল আকতাব, গৌসুল আজম, এই 4টি স্তরের মধ্যে প্রায় দেখা যায় যে কোনো সময় গৌসকে কুতুব বলে উল্লেখ করা হয়। যেমন বাজাতুল আসরার গ্রন্থে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে হযরতে আব্দুল কাদের গিলানির ইন্তেকালের পরে, মানে 561 হিজরি, হযরতে আদি বিন হাইতি রাদিয়াল্লাহু তাআলা কুতুব হয়েছিলেন। তিনি 3 বছর পরে ইন্তেকাল করলে তার স্থলাভিষিক্ত হন হযরতে সৈয়দ আহমদ কবির রেফাঈ রাদিয়াল্লাহু তাআলা। তিনি 566 হিজরি থেকে 578 হিজরি পর্যন্ত মোট 15 বছর কুতুব পদে সমাসীন থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এরই মাঝখানে হযরতে কালিল সারসারি নামে একজন যুবক হযরতে গৌসুল আজম কুতুবের পদ দান করেন। তিনি 7 দিন উক্ত পদে থাকার পর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আসলে উপরের 3 জনই ছিলেন গাউস, কিন্তু বাজাতুল আসরারে তাদেরকে কুতুব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে যিনি উপরের আসনে আসীন আছেন তিনি নিচের পদগুলি অতিক্রম করে গেছেন, কারণ 1 না পরে তো আর ক্লাস 10 উঠে যাবে না। যেমন প্রধান শিক্ষক পূর্বে ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক, এর পূর্বে ছিলেন সহকারী শিক্ষক। সুতরাং প্রধান শিক্ষককে সহকারী প্রধান ও সহকারী বলে উল্লেখ করলে ভুল হবে না, কিন্তু নিচের কাউকে উপরের পদে উল্লেখ করা যাবে না, মোটেও যাবে। গৌসুল আজম কোনো সময় গৌসের ভূমিকা পালন করেছেন, কোনো সময় কুতুবুল আকতাবের ভূমিকা, আর কোনো সময় শুধু কুতুবের ভূমিকায়, আবার কোনো সময় আবদালের ভূমিকাও তিনি কাজ করেছেন। যেমন একই সময়ে তিনি 70 জন মুরিদের বাড়িতে ইফতার করেছেন এবং সেখানে একই সময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই কাজ হলো 9 নম্বর ক্রমিক নাম্বার 9 আবদালের ভূমিকা এটা। সুতরাং উপরস্থ
কোনো ওলি নিম্নস্থ পদের কোনো কার্য সম্পাদন করলে তাকে ওই সময়ে ওই নামেই উল্লেখ করা হয়। এটা বৈধ, অবৈধ শরীয়তেও তো নাই, তরিকতেও নাই। এই প্রসঙ্গে নকশবন্দিয়া তরিকতের একখানা আরবি কিতাব ইরগামুল মুরিদিন এর উল্লেখ করা হয়েছে যে আল গাউসু হুয়াল কুতবুল্লাযী ইস্তাগাসু বিহি। গাউস ওই কুতুবকে বলা হয় যার কাছে সাহায্য প্রার্থনার ফলে সাহায্য প্রার্থনা করে ফল পাওয়া যায়। এখানে গাউসকেও কুতুব বলা হয়, অথচ গাউস হল কুতুব এবং কুতুবুল আকতাবের উপরের পদ। আল্লাহ হযরতে ইমাম আহমদ রাজা রহমতুল্লাহ, হযরতে সৈয়দ আহমদ কবির রফাই রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পদবী সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে এইভাবেই জবাব দিয়ে বলেছেন যে মূলত তিনি ছিলেন গৌস এবং কুতবুল আকতাব পর্যায়ের বলি। হযরতে গৌসুল আজমের পরে ছিলেন 564 হিজরি থেকে 578 হিজরি পর্যন্ত গাউসিয়তের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কিন্তু বাজাতুল আসরার তাকে শুধু কুতুব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই কুতুব দ্বারা বিশেষ একটি সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যখন সৈয়দ আহমদ রেফাই ওই পদের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ছিলেন, আলা হযরতে আরও বলেন কুতুব আসহাবে কিদমতে অর্থাৎ অন্যের সাহায্যকারীকেও বলা হয়ে থাকে। প্রত্যেক শহরে প্রত্যেক সৈন্যবাহিনীতে তারা কাজ করে থাকেন। প্রত্যেক গাউস নিজ যুগের কুতুবুল আকতাবগণের সর্দার বা পরিচালক হয়ে থাকেন, আর কুতুবুল আকতাবগণ অন্যান্য ওলি আল্লাহ গণের সর্দার। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাই প্রত্যেক গাউসই কুতুবুল আকতাব এবং গাউসের নিচের সর্দারগণকেই কুতুবুল আকতাব বলা হয় থাকে। কিন্তু যে কুতুবুল আকতাবকে গাউসুল আগওয়াস তথা গাউসুল আজম বলা হয় এবং যিনি অন্যান্য গাউসগণকে নিয়োগ দান করে থাকেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট অথরিটি আল্লাহর ওলিদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট অথরিটিকে গাউসুল আজম, আর যুগের গাউসগণ তার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেন। এমন গাউসুল আজম বা কুতুবে আকবর হযরতে ইমাম হাসান আলাইহিস সালাতু সালাম পর একমাত্র মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী মিরানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ইমাম মাহদী রাদিয়াল্লাহু তাআলার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই মর্যাদা ও উপাধি একমাত্র হযরতে আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলার প্রাপ্য। আর কারণ অন্য কারণ ফতেগাড়ে বোধ গাউসুল আজম আছে, এগুলো আপনারা একটু হিসাব নিকাশ করে যাবেন। একটু জ্ঞানেরও দরকার আছে, খালি ভালোবাসা না। বেশি ভালোবাসে যদি আপনার স্ত্রীকে যদি আবার মা বলে ফেলেন, তাহলে কিন্তু আবার দোনোটা কিন্তু মহাব্বতের জিনিস, কিন্তু ক্লাস আছে, বাউন্ডারি আছে, রেস্ট্রিকশন আছে, অবস্ট্রাকশন আছে। ঠিক আছে, বেশি মহব্বত করে বউকে মা ডাকা যাবে না। ডাকা গেলে কি হবে? এটা খারিজ হয়ে যাবে, এটা তালাক হয়ে যাবে। সেই জন্য মহব্বতের সাথে সাথে একটু জ্ঞান অর্জন করবেন। সব জায়গায় খালি লাফালাফি করলে হবে না। গৌসুল আজম করে গরু মহিষের পিছনে তকবির দিয়ে গেলেও হবে না। এগুলো একটু চিন্তা ভাবনা করেই আগাইতে হবে, বুঝছেন? নাহলে জাহেলিয়াতের ভিতরে থেকে যেতে হবে, অন্য কারো নয়। ফতোয়া আলা হযরতে মাসিক সুন্নি দুনিয়া থেকে সেপ্টেম্বর 1995 সংখ্যা পৃষ্ঠা নম্বর 21 থেকে 30। এখানে দেখা যাচ্ছে ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রথম গৌস আজম, ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত হযরতে আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দ্বিতীয় গৌসুল আজম, অন্য কেউ নন। এবং ইমাম মাহদী গৌস হবেন, গৌসুল আজম না, গৌস হবেন। এবং ইমাম মাহদী হবেন শেষ এবং তৃতীয় গৌসুল আজম। কেউ গৌসুল আজমের দাবিদার হলে কিতাবের প্রমাণের প্রয়োজন, আর মৌখিক দাবি যথেষ্ট নয়। আরবিতে আজম শব্দটি দুইভাবে লেখা যায়, প্রথমত আজম এবং দ্বিতীয়ত আজিম। প্রথমটির অর্থ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয়টি অর্থ হলো অনারব দেশীয়, আরবের নয়। অনারব দেশীয় বহু গাউস ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও আসতে পারেন। সুতরাং গৌসুল আজম বা অনারব গৌস বলে কেউ দাবি করলে কোনো আপত্তি নেই। গৌসুল আজম বা সর্বোচ্চ গৌস দাবি করা ঠিক নয়, গৌসুল আজম বলাটা ঠিক নয়। আমি ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ এটার সম্বন্ধে আরও অনেক বেশি আগাবো। আল্লাহর ওলিদের স্থান এবং ক্রাইটেরিয়া এবং তাদের গুণগত মান সম্বন্ধে
স্তর সম্বন্ধে, আমি খোলাফায়ে রাশেদিন সম্বন্ধে, সাহাবীন ইকরাম সম্বন্ধে, তাবিঈন ইকরাম সম্বন্ধে, তবে তাবিঈন ইকরাম সম্বন্ধে, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন ইকরাম সম্বন্ধে যে ক্লাসগুলো আছে, খালি আমরা বলে গেলে হবে না। তাদের মর্তবা, শান শওকত, জালালিয়াত, জুলুলিয়াত, হুলুলিয়াত, খুসুসিয়াত, আকামিয়াত, খুশুসিয়াত সম্বন্ধে আমি আপনাদেরকে, যদি বেঁচে থাকি, আপনারা যদি দয়া করেন, আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে এগুলা একটু খোলাসা করে দিব। সেই জন্য সব জায়গায় গরু মহিষের পিছনে গৌসুল আজম করে লাফালাফি করে আপনাদের আমলকে বরবাদ করে দিয়েন না। প্রতিটা জবানের পিছনে কিন্তু 2 কাঁধে আছে, 1 দাড়ি কমাও কিন্তু বাদ যাবে না, সব লিখে ফেলতেছে, ঠিক আছে? একটু মহাব্বত রাখবেন, ঠিক আছে? মহাব্বত অবশ্যই লাগবে, সাথে একটু জ্ঞান লাগবে। জ্ঞানের মাধ্যমে আপনারা আগানোর চেষ্টা করবেন। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, ওয়া মা কানা ইল্লা বিল্লাহ। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن والدا ولأستاذنا وشيخنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. يا الله আমি গুনাহগার। আল্লাহ তোমার রহমান রহিম, তুমি গফুর রহিম। মৌলা মালিক, তোমার মাহবুবের উসিলা দিয়ে, তোমার নূরান নবী আহমদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা দিয়ে, খোলাফায়ে রাশিদিন উসিলা দিয়ে, মৌলা সাহাবায়ে কিরামের উসিলা দিয়ে, শুহাদায়ে কিরামের উসিলা দিয়ে, তাবিঈন কিরামের উসিলা, তবে তাবিঈন কিরামের উসিলা দিয়ে, আল্লাহ আইম্মায়ে মুজতাহিদিন গৌসিয়াতের উসিলা দিয়ে, আল্লাহ যত ওলি একরাম গৌস পাক দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, তারা উসিলা দিয়ে, আল্লাহ বিশ্বের সমস্ত মুসলমান নারীকে তুমি আল্লাহ ঈমান সহকারে বাঁচার সুন্দরভাবে তৌফিক এনায়েত করো। সমস্ত রোগ শোক দূর করে দিও। আসমানি বলা আসমানি, জমিনি বলা জমিনে দাফন করে দিও আল্লাহ। আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করে দিও আল্লাহ। আল্লাহ শ্বাস প্রশ্বাসে গুনাহ, আল্লাহ কদমে কদমে গুনাহ, চোখের ব্রুতে ব্রুতে গুনাহ, আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ দয়া করে মায়া করে তুমি না থাকলে, তুমি দয়া করে মায়া করে গুনাহকে মাফ করে না দিলে আমরা আর কথা না। চতুর্দিকে হেরি অন্ধকার, প্রাণে একমাত্র আশা কেবল তোমার। আমরা যদি ডুবে মরি, তোমার প্রাণে সইবে কি? গর্ত পানে তোমারই ডাকি। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসনাতাও ফিল আখিরাতি হাসনাতাও কিনা আযাবান নার ওয়া হশিরনা মা'আল আবরার ওয়া দখিলনা দারিল কারার ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।